الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا في الصلاة جماعة رحمكم الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام وحينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده حمدا دائما قائما أبدا الحمد لله الله اللهم لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نحمدك يا الله ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونفوض أمورنا إليك يا الله إنك بصير بالعباد بلا حول ولا قوة إلا بك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نسألك اللهم صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله bagi atas saya bagi atas boleh kan? Ya, sambil menunggu yang lain, yang jemaah yang mungkin masih di pinggir bisa ke depan dulu, biar kita nanti setelah mulai jemaah yang lain yang baru sampai tidak perlu ke depan lagi. Jadi kita kegiatan kita bisa lebih tertib lagi. Sekali lagi pada jemaah yang mungkin masih di pinggir atau masih di belakang bisa merapat ke depan agar lebih tertib lagi, sehingga jemaah yang menyusul atau tertinggal bisa langsung menempati baris berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah subuh berjamaah
Mudah-mudahan kesempatan sehat hidup kita bisa kita maksimalkan kembali untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk pengikutnya mendapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukharam guru kita Kiai Haji Hasan Mustafi, alhamdulillah. Suaranya yang jelas. Suaranya jelas. Tes. Yang kita hormati guru kita Kiai Haji Hasan Mustafi. Kiai Haji Mustafi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati seluruh segenap jemaah Musalla Al-Kautsar yang insyaallah kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap jemaah Musalla Al-Kautsar, mudah-mudahan langkah kaki kita ke musalla ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, marilah kita buka acara malam pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa la kulli al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan pembelajaran kita yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Kiai Haji Hasan Mustafi. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji serta rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Pagi hari ini kita masih dalam iman dan Islam. Semoga keimanan dan keislaman ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita, agar kita termasuk golongan yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah agar kelak kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar karya Ibnu Arabi, kita pagi hari ini akan membahas hadis yang ke-45. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga beliau senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadahnya dan perjuangnya melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
annahu sesungguhnya Abu Hurairah ada maridon min wa'kin, mengunjungi orang yang sakit wa'kin. Min wa'kin itu dari sakit yang sangat menderita. Jadi kalau wa'aka ya ta'awwaka itu adalah orang yang benar-benar terasa sakit. Wa kana ma'a Abi Hurairah dan saat ketika Abu Hurairah radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada orang yang sakit itu, abashir innallaha azza wa jalla yaqulu. Jadi melihat penderitaan orang yang sakit tadi, ngerasain sakitnya, Abu Hurairah itu apa istilahnya kalau melihat orang yang kesakitan itu apa tuh? Ya orang lihat sakit gitu pada mulet-mulet nggak karuan gitu, kitanya apa bawaannya? Bukan, iya orang mules gitu, waduh, aduh kasihan banget gitu loh mas. Apa itu? Nah itu akhirnya Rasulullah bilang, bergembiralah engkau karena dengan rasa sakitmu yang sangat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nari usabbituha ala abadil mu'min fid dunya. Nerakaku usabbituha, aku balurkan, aku ya, kayak kita dibalurin pakai apa tuh? Pakai maunya diborehin, nah gitu bahasanya. Cuman bahasanya jangan diborehin begitulah. Nerakaku aku balurkan kepada orang-orang atau hambaku yang beriman di dunia, litakuna habbahu minan nari fil akhirah, sehingga itu bagian yang berkurangnya rasa panas neraka di akhirat. Nah, hadis hasan rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Jadi hadis ini hadis hasan. Hadis hasan itu mengacu kepada Rasulullah, ya marfu'an. Jadi mengarah kepada Rasulullah. Baik. Hadisnya pendek. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa Allah itu bila ada orang sakit itu janjinya itu tidak ada rasa sakit yang ditimpakan kepada seorang hamba yang beriman, hanya yang beriman. Selama dia menerima sakit itu sebagai bagian dari ujian Allah, maka orang itu akan dikurangi atau bahkan dihapuskan semua dosa-dosanya. Artinya dimaafkan oleh Allah. Tapi di sini hadis ini Allah mengatakan baluran neraka, maksudnya baluran neraka itu bukan apinya, rasa sakitnya, rasa tersiksanya seseorang yang beriman
Ini sebagai gambaran tersiksanya diri kita di akhirat. Jadi kalau yang namanya azab neraka itu ya mulai dari rasa sakit, rasa panas. Ya kalau kita nyelam ya kayak antara mati dan hidup. Kalau kita disakitin rasa sakitnya sangat. Kalau kita bagian yang orang yang dipanasin, dibakar, rasa sakitnya, rasa panasnya itu sangat. Nah, itu ibaratnya begitu. Maka ketika Allah itu berfirman, wa ma adraka kamal hutamah. Ente pada tahu nggak yang namanya neraka hutamah? Narullahil muqaddah. Pertanyaan Allah itu pertanyaan taukid. Jadi bertanya tapi Allah ingin jelaskan. Ente tahu nggak? Enggak ya, makanya nih begini ya gitu maksudnya. Makanya kata Allah itu narullahil muqaddah. Api yang diciptakan oleh Allah itu selalu bergolak. Artinya bergolak itu tidak pernah surut besarnya apinya. Kalau kita nabut, tahu nabut? Nabut, nyala, habis nyala kan apinya hilang. Lama-lama berasap, lama jadi apa? Debu. Di sana mah nggak ada yang begitu. Narullahil muqaddah. Jadi makanya rasa sakitnya itu akan terus terasa. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Di mana yang panasnya api neraka itu bukan hanya terasa saat anggota badan kita yang terbakar, tetapi panasnya itu alal afidah sampai ke hati, isinya ke hulu hati. Ini kalau kita lagi disirikin sama orang lain nih, yang sakit di sini, di hati maksudnya. Nah itu panas api neraka. Allati tattali'u itu kalau bahasanya Bang Ucon itu nyelekit. Nyelekit apa? Bahasa Jawa ya? Emang Jawa? Oh bukan. Jadi apa? Apa bahasa Betawinya apa? Iya, sampai ke hati gitu apa namanya? Hah? Oh, kaget doang mah enggak. Iya kata kalau orang Jawa nyelekit sampai ke hati. Nah itu api neraka. Kalau api yang di sini nih, ada yang nyeduh kopi nggak? Hah? Bukan maksudnya nyeduh kopi terus tuangin ke muka. Yang kerasa panasnya di mana? Muka. Tapi kalau yang di neraka itu panasnya sampai ke hulu hati gitu loh. Ini jangan ketawa. Ini kira-kira emang kita meyakin masuk wajah-wajah kayak kita ini kan neraka semua ini. Pada bohong semua. Lagunya aja kalau pas ngaji begini. Ini coba habis ngaji. Nah, oleh karena itu bahasa itu saya ngebalurin sama semua orang yang beriman itu api neraka pada saat di dunia itu dengan rasa sakit. Dan rasa sakit itu bagian dari pengurangan rasa sakit di neraka. Berarti kita tetap sakit, cuman sakitnya dikurangin gitu loh. Jangan kebadan pede orang baca juga kakak ini apa sih maksudnya gitu kan. Makanya kita ini wajah-wajah kita, saya terus terang aku.
kayaknya kita mampir ke neraka gitu. Cuman mana yang sehari, mana yang 2 hari, yang mana yang seminggu nggak tahu gitu. Ya kelihatan yang paling depan orang gagah-gagah nih, ya nggak tahu seminggu apa 2 bulan apa nggak tahu. Malah yang di pojokan nyender sambil ketiduran, aman dia, hari ini aman. Jadi rasanya kita ini dengan dosa-dosa yang kita miliki, ini wajar kita tersiksa. Hanya mungkin Allah ada yang sehari, ada yang 2 hari. Lah bila kita ini di dunia banyak dikasih sakit sama Allah, berarti sakit itu ngurangin rasa panasnya api neraka. Artinya ketersiksaan kita itu dikurangin dengan sakit itu. Itu juga kalau sakitnya sabar. Kalau sakitnya ngeluh baik, ya Allah begini amat hidup ini, sakit kagak sembuh-sembuh, mana perut aduh masuk begini keluar ke sini masuk ke sini ada. Ya Allah kopi sampai campur yang namanya kopi apa namanya paling enak, diminum keluar lagi, minum keluar lagi, mencret-mencret, apa enaknya hidup begini. Lah kalau sakitnya dibawain sebegitu ya di akhirat malah parah. Maka dari itu Allah itu berfirman kan, apa itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau bahas 3 ayat itu harus tuntas. Walanabluwannakum, wawunya wawu taukid, dan itu menunjukkan adalah madi. Jadi telah Allah menetapkan bahwa ujian kita ini banyak. Apa itu? Allah telah menguji segala bentuk sesuatu, bisain. Di antaranya minal khaufi, rasa takut karena ada musuh, rasa takut karena ada yang nagih utang, rasa takut karena banyak hal ketakutan itu. Malam-malam lampu mati, takut nggak? Takut. Itu sudah menjadi hiasan hidup gitu. Nah, takut karena ada musuh. Zaman Nabi dulu takut karena antara membunuh dan dibunuh. Wal ju'i, rasa lapar. Ini kita ngaji nih sampai jam 9, lapar nggak? Nah, iya, gegaris melulu dipikirin aja. Nah, iya, kita itu emang begitu. Harus ngaku. Kemudian nanalukum disyai minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi. Wa naqsim, nakosa itu nakis itu berkurang atau dikurangin. Kurang harta. Kurang harta itu ada macam-macam. Ada kurang memang kagak cukup buat kebutuhan. Ada kurang emang pikirannya yang kurang. Emang pernah kita cukup? Cukup Allah, alhamdulillah cukup dah. Dikasih segini, segini bloak Allah begitu. Kita ini nggak pernah puas, itu beda. Nah, wal anfusi,
selain dikurangin harta bendanya, kebutuhan makannya dan lain sebagainya, amwalnya. Wa naqsim minal anfusi. Maksudnya Allah mengurangi standar stabilitas kesehatan badan. Maka kalau di tafsir Jalalain itu adalah al-qatli wal mauti wal amrod. Wal amrod itu pakai bot, maksudnya segala bentuk penyakit. Takut mati, takut terbunuh gitu kan. Itu memang sudah ada sejak ketika diciptakan. Artinya kita takut. Nah itu, maka kaitannya adalah wal anfusi waslamarot, kekurangan penghasilan, kekurangan hasil tani, udah nanam padi habis dimakan tikus, itu yang begitu. Wabasyiris sabirin, sampaikan kepada mereka ya Muhammad kabar baik. Kenapa? Orang-orang yang sabar, maksudnya sabar ketika saat Allah menguji dengan segala sesuatu. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dia merasa ditimpa musibah, qalu, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini disebut kalimat istirja. Kenapa disebut kalimat istirja? Karena mengembalikan segala permasalahan kepada Allah. Ada istirja lil khalqi, ada istirja karena memang konsep penciptaan, artinya kita dihidupkan pasti mati. Ini yang nyender-nyender itu bisa duluan matinya, tapi lebih dulu yang di depan. Malah sebelum dia. Masa yang nyender doang? Ya bisa, yang ngomong juga bisa duluan gitu. Tapi rasanya malaikat si adil, masa lagi ngomong mati langsung kan. Yang dengerin dulu, karena dia udah mati duluan. Tidur itu kan mati. Biasanya kalau yang ketiduran itu terus bablas. Ayo tidur dah. Gitu. Nah, jadi orang yang sabar itu adalah orang yang keyakinannya selalu bersandar kepada Allah. Makanya ngucapin kalimat istirja. Ini meng apa juga Allah, emang Allah mau lagu apa juga boleh, kita mah diuji. Makanya jangan takut. Kasih sakit begini, sakit perut, sakit apa, udah melilit-melilit kayak aduh. Nah, itu pokoknya udah selain Allah. Lah bagi orang-orang yang sabar yang seperti inilah istilah hadis tadi itu, ane balurin itu api neraka di dunia bagi orang yang beriman dan bersabar. Untuk apa? Sehingga kalaupun nanti dia tersiksa, udah tinggal sedikit gitu loh, ngurangi. Nah, ini artinya Allah itu berbicara bagi pendosa. Nah, di kita ini ada nggak yang pendosa? Banyak, nggak berani nyebut. Ya pendosa ya kita ini. Iya, nyebutnya orang mulu. Tuh orang dosanya besar, no, neraka, no, begitu. Tapi nunjuknya ke diri kita mah enggak. Karena kita menvonis orang lain itu kan dosa juga. Baik. Jadi itu intinya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika ditimpa musibah dia melakukan istirja atau mengucapkan kalimat istirja. Kalau melakukan istirja itu kembali mentaati Allah dalam perintah dan larangan. Kalau kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu
Terus kalau yang sudah seperti itu, ada yang Allah janjikan lebih besar lagi. Apa itu? Ulaika gimana tuh? Tadi ayatnya gimana? Tadi apal kayaknya. Ulaika kok nggak nyambung? Alaihim shalawatum mir rabb wa rahmah. Mereka mendapatkan sholawat dari Allah, gitu kan? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Apa yang namanya sholawat itu? Sholawat itu ada sholawat Allah, ada sholawat malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat Allah itu dan sholawat malaikat itu ada yang diarahkan kepada Nabi, ada yang diarahkan kepada umatnya. Maka sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan sholatullahi ala Nabi Muhammadin, yang disebut dengan sholawat Allah kepada Nabi Muhammad, ayyubarikunallaha ta'ala birahmatihi wa ridwanihi. Artinya Allah memberkahi. Memberkahi itu maksudnya meridhoi, rela melimpahkan kasih sayang dan ridhonya kepada Allah. Kasih sayang apa namanya, kalau lagi disakitin sama paman panyannya, Allah selalu menghibur dengan keteguhan hati. Lah atas semua yang dirasakan di dunia itu, rahmat Allah berlimpah di akhiratnya. Maka Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah enggak punya dosa. Makanya birahmatihi wa ridwani. Tapi ketika sholawat Allah ala abdihi, sholawat Allah kepada hambanya, maka yubarikunallaha ala abdihi birahmatihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Ada tiga. Kalau kepada Nabi kasih sayang dan ridhonya, tapi kepada hambanya kasih sayangnya ya ampunannya ya ridhonya. Karena dalam konteks ya umum, yang namanya umat itu banyak dosa. Karena rasa-rasa kita mengaku umat doang, lagunya mah jauh. Ini sholawat mah beribu-ribu, tapi ngikutin tingkah laku Nabi masih jauh. Itu. Makanya Nabi itu as-shadiqul masduq. Sampai pernah berbicara kepada Abdullah bin Mas'ud itu, aku kayaknya tidak paham kalimat ini. Maka Abdullah bin Mas'ud, menurut kabilah sini artinya begini, kabilah sono ngatiin seperti oh begitu. Artinya apa? Nabi itu walaupun segitu mau nanya, mau belajar. Lah kita udah suruh jadi imam, udah kakak mau ngoreksi bacaannya udah ngerasa saya imam musola Al-Kausar Pak. Begitu. Nah itu belum as-shadiqul masduq, jujur dan dapat dipercaya. Ini penting bagi kita. Terus pendidikan ilmu itu terus, jangan berhenti. Jangan lantas udah ada di dalam perkumpulan masjid dan mushola DMI ngerasa udah cukup. Itu. Makanya pelatihan imam sama susah bener dilakonin, karena udah ngerasa cukup. Yarin mau dikatain apa kayak. Iya emang susah. Kan saya udah berapa kali bilang jangan merasa cukup. Yuk kita belajar lagi, koreksi lagi. Kalaupun belajar enggak, ini paling tidak menyadari, karena kalau kita kesalahan itu ada kesalahan, ada kurang baiknya. Kenapa? Dengan tidak ada upaya ikhtiar untuk
mengkoreksi diri itu sama dengan sifat sombong, sama dengan sifat putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Allah merahmati itu tergantung kepada, makanya Nabi itu diwanti-wanti sama Allah. Wa a'rid anil jahilin, le tinggalin urusan kebodohan. Makanya Imam Qurtubi itu dalam tafsirnya dia bilang begini, wa a'rid anil jahilin al-haddu 'ala ta'alluqi bil ilmi. Ini sebagai penegasan pentingnya ilmu. Mau salat rapih, khusyuk, ilmu. Mau salatnya diterima oleh Allah, butuh ilmu. Gitu. Wal i'radu an ahli ala ahli zulmi. Jadi kalau orang-orang yang ngerasanin dulu, kalau ada orang yang salah dijelekin melulu, orang-orang yang begitu kan banyak kedolimannya daripada banyak amalnya. Nah yang gitu, oh iya benar itu dimantepin baik, jangan itu. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi itu apalagi yang ketiga itu wattanazzuhu an musawatil apa namanya an musawati subha. Jadi jangan sering kita berdebat dengan orang-orang yang omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya ilmunya dari mana, belajarnya ke siapa, gurunya siapa, jelas. Nah, terus milih guru itu juga penting gitu loh. Ya bukan saya ini wajar dipilih, bukan. Guru itu bisa dipertanggungjawabkan enggak keilmuannya? Itu. Ya guru cuman bersandarnya ke YouTuber, ke YouTube. Wah, udah. Jadi Islam itu begini. Dari mana? Itu di YouTube. Beda orang, beda. Gitu. Nah, jadi kembali, tetapi, nih, mohon maaf. Kata Imam Al-Qurtubi itu, wa musawatil jahalatil aghbiya. Kalian harus prihatin dan peduli terhadap kebodohan. Yang namanya kebodohan itu kesalahan sekecil apapun itu dasar dari butiran kebodohan. Maka bila ada seseorang baca Quran salah, harus prihatin. Keprihatinan kita tunjukkan dalam bentuk apa? Tadi salah. Yang benar begini. Jangan, woi lu salah lu, sholatnya kagak sah. Emang sholat situ udah bagus. Maka kalau ada imam salah begitu, hati kita harus, Masya Allah, ya Allah, salah, maafin dia sama maafin saya. Kalau Allah nggak maafin, sholat ini bisa berantakan. Ini maka enggak udah, imam berantakan, amburadul, habis sholat kita, ya enggak sah. Sama dengan itu. Makanya ada hukum, ada akhlak. Hanya karena tidak berakhlak, hukum akan berlaku. Seperti itu. Orang kalau habis sholat Jumat, khotibnya ngaprak kemana-mana, mana kelamaan, udah kagak bikin ngantuk. Terus habis sholat Jumat, Jumatan ora puguh, batal semua itu. Dia nggak merasa salah, karena waduh sholat Jumat amburadul itu sama dengan sholatnya rusak. Sholat yang rusak itu jadi nggak diterima sama Allah. Terus dia nggak ngulang sholat duhur, termasuk ingkar. Makanya akhlak itu penting. Itu. Baik, kembali kepada menahan di situ. Jadi sholawat Allah kepada hambanya, orang-orang yang sabar di dalam menjalani
musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Dia sabar. Sabar itu apa sih? As-sabaru al-habsi lin nafsi ala ma takrahu. Seberapapun rasa sakit penyakit yang menimpa kita, kita tidak boleh lepas dari kontrol jiwa kita, tetap bersandar kepada Allah. Itu namanya akidah, keyakinan. Itu sabar sebenarnya. Sabar itu bukan diem baik, makan orang, minum orang, memang mampus. Itu bukan sabar. Sabar itu menjaga hati, jangan sampai iman kita ini berkurang, apalagi hilang. Ya kadang-kadang saking rasa sakitnya udah, mendingan gua mati hidup gini. Jangan itu. Ada yang kadang begitu. Ya kita dewek emang. Iya kalau udah mepet itu kan, pikiran udah mepet itu. Itu Bang Ucon sering banget itu. Iya. Kalau Bang Haji Adu mah kagak kalah. Ya artinya kita ini kadang sering ngeluh kan. Kita akui sering ngeluh. Maka itulah sabar. Al-habsu lin nafsi, upaya untuk menjaga jiwa ala ma takrahu, atas segala bentuk keburukan. Maksudnya keburukan akidah, keburukan pikiran, keburukan sifat, keburukan perilaku. Ini umpamanya umpama. Nah, itu Bang Haji Ucon itu yang namanya wakil ketua DMI sakit sama dokter ngasuh dulu ya, jangan makan. Dia marah-marah, akhirnya ke warung Padang sampai nambah 3 piring. Enak nggak? Ya enak lah, makan nambah itu. Iya, ya kalau begitu kira-kira gimana ya? Ya mana pikiran ya. Tapi kalau 3 kali nambah ya kebangetan emang. Iya gitu. Iya kadang-kadang begitu. Saya dulu kalau pusing-pusing udah makan nasi Padang, nyari lauk yang enak dah. Ya akhirnya yang duitnya agak gedean dikit gitu, sembuh gitu. Pusing-pusing dikit makan enak. Ya makan enak beda sama makan yang enak. Maksudnya makan enak itu apa? Nyarinya yang enak. Kalau makannya yang enak, pokoknya yang makannya yang enak, mau pakai terasi, mau pakai garam, ya timbang sayur asam ada ikan bakar 4 gitu. Hah? Enak. Itu Haji Zainul itu yang sering begitu tuh. Ya. Jadi itu intinya bahwa Allah itu menguji kita dengan segala sesuatu macam-macam lah. Ada rasa lapar, rasa takut, terus kurang harta ini ya, karena memang nafsu kita terus berkejaran kan, berkejaran. Nah rasa itulah yang membuat kita ini standar strata harkat dan martabat kita berubah. Itu karena rasa tadi, syahwat. Sehingga yang namanya sabar itu menjaga syahwat agar sampai jangan muntab atau mental gitu. Mentalnya itu apa? Ya Allah, sakit begini amat, mendingan gue mati hidup begini menelangsa amat gitu ya. Mana dompet kosong, itu puyang, kepala puyang, perut mules, pulsa listrik udah bunyi, tatit. Udah, kadang-kadang begitu. Pas mendingan mati aja, mendingan hidup begini. Mati beneran. Gitu. Diumumin di grup DMI. Si A meninggal karena ngagul gitu. Gara-gara pulsa listrik, dompet tipis, puyeng, pikiran ini mati. Itu. Matinya sambil berdiri lagi kan. Oh udah diumumin macam-macam nanti tuh. Baik.
Jadi inti dari hadis ini adalah tingkat kesabaran. Kecil dan besarnya nilai kesabaran kita itu tergantung pada keimanan dan ketakwaan. Artinya apa? Besar kecilnya sabar kita itu mengukur iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa kita kepada Allah mengukur seberapa panas yang kita rasakan di akhirat. Ya kita anggap aja lah kita mah banyak dosa. Maka semakin beriman dan takwa semakin bersabar, semakin bersabar semakin berkurang gitu. Nanti kalau sudah berkurang tinggal dikit, malaikat ditanya, itu Haji Jainul dosanya kayak apa? Kata Allah, malaikat, tinggal dikit banget Allah, udah tutupin aja, kan enak ya, tutupin gitu. Ya mudah-mudahan kita seperti itu. Ya saya kira ini udah siang, udah hampir jam 9 ya. Hah? Udah hampir jam 9, kurang berapa jam ya? Udah hampir. Ya kali ada yang mau nanya-nanya gitu. Kita tungguin dah. Ya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Bunuh diri. Kan nilai keimanan kita itu mengajarkan kematian itu hak Allah. Kapan mau mematikan kita, udah kita serahkan aja. Istilah bunuh diri itu dianya yang membuat dirinya mati, seakan-akan kematian itu disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan karena Allah. Lah orang yang dalam kondisi yang seperti ini imannya hilang. Makanya kita harus terikat erat dengan Allah, qada dan qadarnya. Qada itu ketetapan, qadar itu perencanaan. Istilah mah kalau kita jalan hidup, qada itu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah nggak bisa dirubah. Qadar itu sesuatu yang tergantung pada ikhtiar kita. Itu pemahaman umum. Istilahnya begini, ya karena dia yang matiin dewek, ya akhirnya qadarnya mati bunuh diri gitu loh. Tapi yang namanya qada, kematian itu pasti. Mau diem kek, mau bunuh diri ya tetap aja mati. Gitu. Ada ketimpa kerikil aja mati. Kerikil kecil. Hah? Iya, kerikil kecil ketimpa mati cuman setrak. Gitu. Nah, maka di dalam fikih orang yang mati bunuh diri itu dihukumkan tarkus syara atau tarkul adat, meninggalkan syariat. Kalau sudah meninggalkan syariat berarti juga meninggalkan akidah dan akhlak. Akidahnya hilang, akhlaknya boncos. Nah, orang yang seperti ini dipastikan akan menempati neraka secara pandangan ilmu fikih. Jadi, nah istilah bahasanya mah ngelawan takdir, belum ditakdirin sih udah ditakdirin begini. Beda, kalau urusan nasib itu tergantung kita, tapi urusan mati, nah maka ada takdir itu, ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom. Takdir mu'allak itu takdir yang tergantung kepada dirinya, tapi yang namanya kematian itu takdir mubrom. Itu hak Allah, udah kasih hak Allah, kapan kek kita mau dimatiin nyerahin aja. Lah ini enggak,
otoritas Allah, kerjaan Allah kita lakukan. Gua matiin dewek lagi gitu. Makanya kata Nabi, orang yang mati bunuh diri nggak usah disolatin. Ya. Jadi Nabi itu pernah bilang begitu, yang bunuh diri mah nggak usah disolatin, orang ingkar sih. Tetapi secara akhlak, ya jaga aja, sholatin aja. Urusan itu sholat kita merubah itu urusan Allah. Kenapa? Karena pada saat-saat ini penting ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tokoh Yahudi Madinah yang hampir jadi raja, tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah belingsatan dia, habis dah habis nih pengaruh akhirnya supaya dia nggak ngaku-ngaku Islam, padahal mah tetap kafir, maka disebut munafik dari nafako, menampak-nampakkan tapi sebenarnya tidak, itu munafik namanya. Sampai meninggalnya munafik, dan dia meninggal dalam ketidakmilik apapun. Artinya kepemilikan ini sampai kain kapan nggak punya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang diceritakan oleh Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Munafik. Lah orang yang bunuh diri itu sejajar dengan orang munafik, orang yang kafir. Tapi ketika anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik itu namanya Abdullah. Jadi kalau disebut Abdullah bin Ubay bin Salul, itu masuk Islam jadi sekretaris Nabi, tukang nyatetin hadis sama nyatetin wahyu. Pas bapaknya meninggal, Rasulullah kasih ke kita, ngapa itu? Jubah Rasulullah biar saya bisa ngapanin bapak. Terus nanti tolong Rasulullah atas nama aku sholatin bapak ya. Disolatin sama Nabi. Jubahnya dikasih buat ngapanin Abdullah bin Salul. Rasulullah juga mensolati. Padahal Rasulullah bilang orang munafik mah nggak usah disolatin karena sama dengan orang kafir. Orang munafik itu ya kafir, cuman ngaku-ngaku. Oh, sahabat pada protes. Akhirnya diprotes begini, gimana sih Rasulullah? Rasulullah jawabnya apa? Jubahku dan sholatku tidak akan menghapuskan dosa-dosa dia. Tapi jubahku dan sholatku akan membuat orang yang selama ini patuh dengan Abdullah bin Ubay bin Salul akan masuk Islam bersama. Akhirnya apa? Di dalam Yahudi Quraisy, ini Yahudi Madinah itu lebih banyak mayoritas itu ada kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu memang cikal bakalnya dari nenek moyang Yahudi, yang dua kelompok itu enggak pernah berantem lulu sampai bunuh-bunuhan. Nah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang sering hasut mereka itu mati, nggak ada tokoh sentral. Akhirnya apa? Dengan perilaku Nabi jubahnya untuk mengkafani Abdullah bin Ubay bin Salul dan mensolati jenazahnya, akhirnya mereka masuk Islam. Akhirnya Madinah yang dulunya Yasrib disebut Madinatul Munawwarah. Dulunya gelap jadi bersinar. Kenapa? Mereka masuk Islam semua. Itu akhlak. Kadang-kadang akhlak itu gini. Makanya apa-apa itu kan saya sering bilang ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapa orang yang matinya diakhiri dengan la ilaha illallah, Allah mewajibkan masuk
surga. Kira-kira orang bunuh diri syahadat enggak? Kira-kira? Nah, lah enggak menurut bapak-bapak nih jamaah ibu-ibu, kira-kira orang yang bunuh diri pakai syahadat enggak? Emang pernah? Rasanya jauh, rasanya orang dia lagi marah-marah, mati aja gua. Enggak ada itu yang namanya itu bunuh diri apa kalau Jawanya kendat, kalau Betawinya apa itu? Hah? Pakai tali, gantung diri. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada enggak mungkin begitu? Enggak kan? Nah, Allahu Akbar apalagi baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, enggak mungkin. Jadi gitu. Nah, ini hikmahnya seperti itu. Maka ketika memahami yang tadi itu la ilaha illallah, kalau kita memahami redaksi hadisnya, pokoknya orang mati kudu ngucap la ilaha illallah. Kalau enggak ngucap la ilaha illallah enggak bakal masuk. Emang begitu harusnya? Enggak. Terus gimana kalau subhanallah, plek mati. Masuk surga enggak? Astagfirullah, mati. Ya Rahman, Allahumma inna as'aluka rizqan halalan thayyiban, mati plek. Nah, ini ibaratnya begini. Di jalanan ada wanita ketabrak mobil apa motor, kelepek-kelepek. Terus kita lagi nyapu, lagi bebersih got solokan, pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Kira-kira langsung kita amanin nggak orang itu? Atau kita pakai baju dulu, pakai celana panjang dulu, atau pakai mandi dulu? Kira-kira gimana? Kalau ada orang dengan perempuan, saya harus nutup aurat, mandi dulu, nggak enak ini kotor, mandi dulu, pakai parfum dulu, pakai celana, pakai baju, ke bulu mampus. Dibenerin apa disalahin? Salahin. Ngapa lu tega? Masalah kondisi begini harus udah. Makanya kadang-kadang di sisi lain, akhlak itu tidak menjaminkan sesuatu dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi ibadah, akhlak itu akan memperkuat potensi surga kita. Jadi menilai sesuatu itu jangan langsung apa adanya. Nah, maka kembali kepada orang yang mati sangit itu orang yang bunuh diri, itu disolatkan mubah, nggak disolatkan juga nggak apa-apa. Tapi secara etika disolatkan itu lebih baik. Udah serahin kepada Allah. Supaya apa? Kesan di lingkungan itu begitu. Nah, ini penting bagi kita. Kalau semuanya dikesankan negatif, akhirnya di lingkungan jadi negatif. Ya itu contohnya Rasulullah nyolatin orang munafik gitu. Maka dari itu kalau kita memahami sebuah redaksi, jadi keturunannya itu harus kita pahami. Kalau istilah la ilaha illallah itu yang paling masyhur itu hadisnya la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci surga. Terus subhanallah enggak, subhanallah sama enggak? Kunci surga enggak? Istighfar. Nah, yang penting berkaitan dengan adanya keyakinan tentang Allah, baik dalam bentuk istighfar, baik dalam bentuk tahmid, takbir, tahlil, itu akan membuat dirinya diridai oleh Allah gitu. Itu maksudnya gitu ya. Jadi memahami secara akhlak, memahami secara tekstual itu berbeda. Gitu. Terus Bang Ucon umpamanya, Masya Allah, mati. Yang penting nyebut Allah, itu yang penting. Gitu.
Ayo nyebut Allah sebelum mati. Nah, mau nggak mati-mati? Ya, udah panjang udah. Ada lagi? Waalaikumsalam. Kan kalau banyak nanya kan bisa ngopi. Yang nanya mah nggak bisa. Ya. Emang topik kemana? Oh, nah. Boleh. Rasul Kiblah atas Ka'bah. Al-Haramu Ka'bah. Enggak, itu kalau masyarikiha wa gharibiha itu bagi arah yang bisa melihat ke sana. Tapi kan tidak semua timur dan barat. Itu cuman disesuaikan dengan bahasa di Indonesia, timur dan barat. Karena di tempat lain bisa antara selatan dan utara. Nah, jadi gini masalah kiblat. Hakikatnya yang namanya kiblat itu adalah Allah. Hakikat kiblat. Jadi kalau istiqbalul kiblati ya mustaqbilal kiblati lillahi. Jadi kiblat itu hakikatnya kepada Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemanapun kau menghadap harus ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Lah, kata syatrah itu mengembalikan kepada Allah hakikatnya. Jadi kiblat Ka'bah itu hanya wasilah. Maka karena wasilah bagi orang yang berdekatan dengan Ka'bah dan bisa melihat bil aini, maka harus melihat. Bagi yang dekat. Oh, ini. Apaan itu? Oh. Iya. Enggak, takutnya lagi dikir. Apaan itu? Jadi itu bil aini. Ada bil ra'yi. Bil ra'yi itu perkiraan. Pokoknya nih begini. Semakin jauh diberikan keluasaan sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing. Nah, penetapan itu berdasarkan hisab ru'yat, maka tanggal 15 dan 16 kemarin sekitar jam 4 sekian, jam 5 sekian, itu pas matahari memang tepat di atas. Jadi ketika ditarik bayangan, maka arah bayangan itu mengarah kepada kiblat. Gitu loh. Kalau durasi waktunya tepat seperti yang ditetapkan hisab ru'yat. Kalau hisab ru'yat itu kan perhitungan perbintangan. Ya arahkan, ya sudah yakin. Mana yang baik? Semuanya baik. Dirubah boleh, enggak dirubah boleh. Kalau dirubah itu lebih meyakinkan bahwa kiblatnya ke sini. Tapi kalau sudah dirubah, jangan diomongin. Nah, itu namanya ragu-ragu.
Kalau udah nggak mau berubah, ya sudah nggak usah diomongin. Ini sebenarnya kita nggak pas nih, nggak usah. Tadi ayatnya itu wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatra. Artinya ente menghadap kemana aja. Tahu nggak sholat di mobil? Emang mobil lurus terus? Enggak lah. Oh, kulon. Mobilnya ke sini dikit, nyalip lagi begini. Kan berubah-berubah. Tapi Allah bilang, wahai summa kuntum, kemana engkau berubah? Itu hakikatnya kamu sudah ngadep kiblat. Tinggal pilih mau kopi apa mau aqua. Udah nggak usah. Iya, maksudnya nggak usah ribut-ribut. Ini kadang-kadang kepingin nampak bahwa saya bisa gitu. Anu ini kurang anu sebenarnya. Padahal kalau sholat dimikirin itu. Nah ini macam-macam. Kopi begitu kan. Iya, intinya begitu. Cocok? Oh yaudah kalau cocok laksanakan sesuai dengan. Tapi musyawarah dalam lingkup masyarakat itu penting. Bapak-bapak begini ya. Cuman musyawarah kagak kelar-kelar sampai 2 bulan itu rapat kagak kelar-kelar udah kadang-kadang itu. Ya. Oke ya. Sip. Ada lagi? Hah? Cukup. Jangan ragu. Iya. Tanya baik, urusan jawab mah saya jawab kek, masa enggak jawab terserah kita pasti. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah berkahi kita. Pagi hari ini sampai sore rezeki lancar, badan sehat, hati tenang, ibadah diridhoi, dosa-dosanya diampunkan. Barakallahu li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembelajaran dari guru kita. Mudah-mudahan pembelajaran yang diberikan kepada guru kita bisa pahami dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian, selanjutnya yaitu sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh DKM Musalah Al-Kautsar. Mungkin dari perwakilan Musalah Al-Kautsar, dengan segala hormat kami persilakan. Mohon izin ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la haula wa la quwwata illa yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Muharram wal Muhtaram, guru kita bersama Yai Haji Hasan Mustafa. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Ketua Majelis DMI Haji Abdurrahman beserta jajarannya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini kita doakan bersama, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, diberkahi segala urusannya. Mudah-mudahan selalu bimbing kita menuju kesucian menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Haji, Bapak pengurus masjid, pengurus musola, para dewan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ada orang tua kami yaitu Bapak Haji Rahmat, Bapak Erwin Hasan,
Bapak Haji Najih dan bapak-bapak yang lain, guru kita Ustadz Surya alhamdulillah juga di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semua ini mendapat ridho dan Allah berkahi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mewakili pengurus Mushola Al-Kautsar, mungkin saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mungkin banyak kekurangan dan kekurangan mengenai tempat dan sarana prasarananya, mungkin kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, banyak kekurangan dan kekurangan, semuanya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DKM Mushola Al-Kautsar. Selanjutnya insya Allah ada beberapa informasi atau pengumuman yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DKM Ranting Rengas, yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh Ketua Ketua DMI, yaitu Bapak Haji Abdurrahman Soleh. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah illa billah. Yang pertama kita muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mustofi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita menjadi berkah untuk kita semuanya, dan juga kembali kepada keberkahan untuk beliau dan keluarganya. Yang saya hormati tentunya DKM dan Jamaah Mushola Al-Kautsar, Bapak Sutahar, Bapak Rahmat, Bapak Ustadz Marlan, dan pengurus serta jamaah lainnya yang menyambut kita dan memberikan tempat untuk melaksanakan kegiatan dakwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan segala kemudahan dan segala urusannya, dan dapat kita memakmurkan masjid dan mushola kita secara bersama-sama. Yang saya hormati dan muliakan para tuan guru, asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ya, terutama orang tua kita atau tokoh kita, Bapak Haji Najih HR, Bapak Haji Rahmat, Bapak Nasan HR, dan semuanya yang hadir, tidak saya sebutkan semuanya, dan kemudian juga para DKM, pengurus dan jamaah masjid ataupun mushola anggota DMI Rengas, dan kemudian pula para pengurus DMI Rengas yang senantiasa istiqomah